वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग सत्कार योग गुरु की साजी और नवाजी हुई सतगुरां दे परम प्यार च परोती हुई गुरु रंग च रंगी हुई गुरु खालसा साध संगत जियो। तिलक ते जंजू दे राखे जगत गुरु धन 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 श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी दे पावन पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान ते अमृत वेले दे सजे हुए सचखंड दीवाना च हाजरियां भर के दीन दुनिया दे मालक श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दे दर्शन परस रहे। अज जेठ दे महीने दी सकरांत दा दिन है। सकरांत दे दिन नूं मुख रखदिआं भी बेअंत संगतां गुरु चरनां च हाजरियां भर रहीआं हन। अमृत वेले गुरुदेव ने पावन पवित्र श्री मुखवाक दी दात बख्शिश कीती है। सतगुरां वल्लों बख्शिश कीते गए पावन हुक्मनामे दी विचार नाल कथा दी आरंभता करदे हां। उपरंत जेठ महीने दी सकरांत दा दिन है तो जेठ महीने दी विचार करांगे। उस तो उपरंत नौवें पातशाह दे पावन अमृतमई बाणी सलोकां दी जो कथा चल रही है जो दी भी समाप्ति है। सतगुरु नौवें पातशाह दे पावन पवित्र 400 साला प्रकाश गुरपुरब शताब्दी नूं समर्पित नौवें पातशाह जी की पावन अमृतमई बाणी की कथा आपां पिछले महीने 12 अप्रैल नूं प्रारंभ कीती सी। सतगुरां दी मेहर सदका गुरुदेव दे तरस सदका अज समाप्ति होनी है। गरीब नवाज सतगुरु जी ने साडे ते किरपा करके सानू सारिआं नूं अपनी हजूरी च जुड़ बैठण दा सुभाग प्रदान कीता है। रोम रोम करके सतगुरु गुरुदेव का शुक्र है शुकराना है। आओ मन बिरतियां एकागर करिए। सतगुरां ने अमृत वेले पावन श्री मुखवाक की दात बख्शिश की है विचारीए। एकाग्रता बनाउण निमित्त समूह माई भाई अपनी रसना नूं पवित्र करो। आखो जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहेब जी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहेब जी। जात सरी महला पंजवा वार सलोका नाल इक ओंकार सतगुर प्रसाद। जैत सरी राग है और पंजवें पातशाह धन गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज जी की उच्चारण की हुई जैत सरी राग की वार है और ये सलोकां दे समेत है। वार की आरंभता तो पहला महाराज जी ने मंगलाचरण किया एक जिस वर्गा कोई दूजा नहीं अद्विती ओंकार जो सारियां विच व्यापक और सर्ब दा प्रकाशक है। सत दा उपदेश देण वाले गुरु की किरपा द्वारा उस एक अद्विती पार ब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप की प्राप्ति हुंदी है। ये मंगलाचरण करके सतगुरु जी वार की आरंभता कर रहे हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की यह मध भाग की बाणी है। इत्थे गुरु पातशाह के चरणों में अरदास बेनती करके मध लाया जाता है। इस तो पहला और इस तो बाद बराबर शब्द हैं। तो निरंकार अकाल पुरख वाहिगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर की सिफत करदिआं उस दी पूर्णता दे बाबत महाराज जी बचन उच्चारण कर रहे हैं। हाँ जी। श्लोक आद पूरन मध पूरन
ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਦ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸੀ, ਮੱਧ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਔਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰਨ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਨਿਆਏ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਨਿਆਏ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਛਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਥਿਊਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਲ ਪਲ ਵਰ ਕੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਅਣੂ ਜਿਹੜੇ ਛਣਕ ਵਿਗਿਆਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਆਏ ਸ਼ਾਸਤਰ ਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਜੋ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਬਦਲੇਗਾ, ਜੋ ਤਬਦੀਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਉਮਰ ਤਾਈਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਸ਼ੈ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧ ਰਹੀ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੁਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੁਗਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਪੂਰਨ। ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਵਿਵਰਤਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਦਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਜੈਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨ ਤੋਂ ਸੀ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੈਸਾ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਔਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਦ ਪੂਰਨ, ਮੱਧ ਪੂਰਨ, ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਦ ਮੁੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਕਿਹਾ। ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਪੂਰਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜਦੋਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਪਾਰਵਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਮਰੰਤ ਸੰਤ ਸਰਬਤਰ ਰਮਣੰ ਨਾਨਕ ਅਗਨਾਸਨ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਨ ਨੇ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰੰਤ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ? ਜੋ ਸਰਬਤਰ ਰਮਣੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਵਿੱਚ, ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਰਬਤਰ ਰਮਣੰ। ਨਾਨਕ ਅਗਨਾਸਨ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਪਾਂ
ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਗਤ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦਗਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਸਈਆ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਸੁਨਾਵਨੋ ਮਨ ਮਹਿ ਦ੍ਰਿੜੀਐ ਸਾਚ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖਣਾ ਬ੍ਰਹਮਮਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਮਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਾਵਣਾ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਮਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸੁਨਾਵ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਵਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਸਰਬਤਰ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਚ। ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਭਾਈ, ਉਸ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਚ ਜਾ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਤੇ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੇ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲੈ। ਪੌੜੀ ਹਰ ਏਕ ਨਿਰੰਜਨ ਗਾਈਐ ਸਭ ਅੰਤਰ ਸੋਈ। ਪੌੜੀ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ, ਇੱਕ ਨਿਰੰਜਨ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗਾਈਏ। ਨਿਰੰਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਲਖ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਉਸ ਇੱਕ ਨਿਰੰਜਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗਾਈਏ। ਸਭ ਅੰਤਰ ਸੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਮਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਈਏ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਭ ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਭ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸਮਰੱਥ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਸ ਕੋਲ ਅਸੰਭਵ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੰਭਵ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਰੱਥ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮਰੱਥ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੰਭਵ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਰੱਥ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬਣਦਿਆਂ ਇੱਕ ਛਿਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਜਲ ਤੋਂ ਥਲ ਤੇ ਥਲ ਤੋਂ ਖੂਹ ਬਣਦਿਆਂ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਰੱਥ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕੀੜੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਸੁਆਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਰੱਥ। ਨੀਕੀ ਕੀਰੀ ਮੈਂ ਕਲ ਰੱਖ ਹੈ, ਭਸਮ ਕਰੈ ਲਸ਼ਕਰ ਕੋਟ ਲੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਸ ਨ ਕਾਢਤ ਆਪ, ਤਾਕੋ ਰਾਖਤ ਦੇ ਕਰ ਹਾਥ। ਮਾਨਸ ਜਤਨ ਕਰਤ ਬਹੁ ਭਾਤ, ਤਿਸਕੇ ਕਰਤਵ ਬਿਰਥੇ ਜਾਤ। ਬੰਦਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ, ਉਹ ਜੋ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਥਾਣ ਲਈ ਨਾ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਸ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਆ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਫੁਰਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣ ਗਿਆ।
ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਉਹ। ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚੌਧਰੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਬੜੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਜੇ ਕਰਿਆ ਕਰੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲਾਜ ਰੱਖੋ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਆਂਢ ਚ ਪਿਆ ਤੰਗ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵੀ ਦੌਰਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮਿਰਗੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 7 ਬਚਨ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੀਤੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਂਦਾ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵਾਵਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੀਣ ਦੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਵਣ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਜੀ ਪਵੇ, ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਜੀ ਹਵਾ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜਿਆ। ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੈ, ਲਿਆ ਅੱਜ ਪੀਵੀਏ। ਨੌਕਰ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੀ ਕੇ ਬੜਕ ਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਲਾਗੇ ਹੀ ਘਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਦੌਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਵੇਗੀ ਮਿਰਗੀ ਪਏਗੀ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੀਵੇਂਗਾ ਤਾਂ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਮਿਰਗੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਮੈਂ ਪੀ ਲਈ ਅੱਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਬੱਧੀ ਸੀ, ਬਸ ਸੋਚਣ ਦੀ ਦੇਰੀ ਸੀ। ਇੱਕਦਮ ਭਮਾਟੀ ਜੀ ਆਈ, ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ, ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਰ ਭਰਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਜਿਸ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਫੁਰਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਰੱਥ। ਹਾਂਜੀ। ਖਿਨ ਮਹਿ ਥਾਪ ਉਥਾਪਦ ਤਿਸ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥਾਪ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮੇਟ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਛੇਨੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਥਾਪਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਛੇਨੀ ਹੈ। ਤਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਪਾਤਾਲ ਦੀਪ ਰਵਿਆ ਸਭ ਲੋਈ। ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਪਤਾਲਾਂ ਦੀਪਾਂ ਲੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਰਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਸੋ ਬੁਝਸੀ ਨਿਰਮਲ ਜਨ ਸੋਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਤ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੁਝਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੁਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੁਝ ਲਏ। ਪਰ ਬੁਝਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਜਾਣਾਹੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣੈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।